Hello students, now this is the continuation of lesson number 14, disaster and rescue. Okay, so it's on page number 111. So open everyone, 111 page number. So here we have some pictures. We have to at first observe the picture and then whatever we have observed right there in the lines which are given here. Okay, so observation we have to write here. So first see the first picture. Let's see here. Okay, what can you see here picture in this picture? So children is running after a flying kite. Okay, so now you have to what do is you have to explain the picture. Now see, first line is given here. Now the another lines you have to write down. I have written, you have to write all the lines which I have written here. Okay, now see, a child is running to catch a freely flying kite. Okay, so then he is running behind the kite without looking on the road. એક ચાઇલ્ડ છે એ ફ્લાઇંગ કાઇટની પાછળ દોડી રહ્યો છે અને એ જે દોડે છે એ રસ્તા ઉપર જોયા વગર દોડે છે. then he collides with a vehicle and accident take place. ઓકે, તો એ એકાએક એની સામે શું આવી જાય છે? એક vehicle આવી જાય. and he collides with a vehicle and accident take place. Okay, so what can we do to avoid this type of accident? So at first, carefully cross the road by looking each side of it. ઓકે, તો આપણે જ્યારે રોડ ક્રોસ કરીએ ત્યારે એની બંને સાઈડ જોઈને કેરફુલીથી રોડ ક્રોસ કરવો જોઈએ, નહીં કે રોડ ક્રોસ કરતા સમયે દોડવું જોઈએ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ રોંગ વે વી કેન મેટ એન એક્સિડન્ટ. ઓકે, સો we can do this to avoid the accident. Now let's see the second picture. Here we can see a boy. Okay, and water spills from the cup. Okay, now explain the picture. See, hot milk is there in the cup. The boy tries to fetch sugar. The other hand collides with the hot milk and it spills. Must have burned hand and stomach. ઓકે, સો આ જે બોય છે એ એના હાથમાં શું છે? અહીંયા એક મિલ્કનો હોટ મિલ્કનો કપ છે. ઓકે, અને એ શું કરવા માટે જાય છે? એક જારને પાડવા માટે જાય છે. બરણી જે આપેલી છે એ જારને પાડવા માટે જાય છે. તો એ સમયે એનું સેકન્ડ હેન્ડ જે છે એ કપ હોટ કપ સાથે કોલાઇડ થઈ જાય છે. ઓકે, એટલે આ અથડાઈ જાય છે અને જે હોટ મિલ્ક છે એ બધું સ્પિલ બહાર આવી જાય છે. સો એનાથી શું થઈ શકે? એના હાર્ટ પર અથવા તો સ્ટમક ઉપર બર્ન થઈ શકે, દાઝી શકે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર. નાઉ ઇટ ઇઝ એન એક્સિડન્ટ. બોથ આર એન એક્સિડન્ટ. નાઉ લેટ્સ સી ધીસ થર્ડ પિક્ચર. વોટ કેન યુ સી હિયર ઇન ધ થર્ડ પિક્ચર? અ ગર્લ ગેટ્સ shock, electric shock. Okay, now let's explain the picture. The girl is trying to switch on. As she touches the switch, she gets a shock. ઓકે, તો ગર્લ શું કરવા માટે જાય છે? સ્વિચ ઓન કરવા માટે જાય છે અને જેવું એ સ્વિચને ટચ કરે છે એને શોક લાગે છે. હેન્ડ મે બી વેટ. આ ગર્લના જે હેન્ડ છે એ મે બી કેવા છે? વેટ છે, ભીના છે. The wire in the switch may not be insulated properly and hence there is a current in the switch. કદાચ એવું પણ બની શકે કે જે આ સ્વિચ બોર્ડની અંદર જે વાયર છે એ ઇન્સ્યુલેટ બરોબર નથી થયેલો અને એને કારણે પણ શોક લાગી શકે. ઓકે, સો ધીઝ થ્રી આર એક્સિડન્ટ. ઓકે, નાઉ યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક. Okay, students, now turn your page 112. Now let's read what is there here. We hear about various accidents. We must have seen such events. આપણે ઘણી વાર એક્સિડન્ટ વિશે સાંભળીએ છીએ અને કેટલીક વાર તો આપણને આવા એક્સિડન્ટ જોવાના પણ મળે છે. ટેલિવિઝન and newspaper often have such reports. કેટલીક વાર આપણે ન્યૂઝપેપર ઉપર પણ વાંચીએ
અથવા તો ટેલિવિઝનમાં પણ જોવાનું મળે ઓકે કે આવા બિગ એક્સિડન્ટ્સ થાય. સો વિક્ટિમ્સ ઓફ સચ એક્સિડન્ટ્સ સમટાઈમ લોવ્સ લાઈવ્સ. સો કેટલીક વાર જે વ્યક્તિનો એક્સિડન્ટ થાય એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ડેન્જર. નાવ સમટાઈમ્સ ધેર ઇઝ અ ગ્રેટ ડેમેજ. અને કેટલીક વાર જે નેચરલ પ્રોબ્લેમ્સ આવે એનાથી ગ્રેટ ડેમેજ થાય. એન્ડ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ ઇવેન્ટ્સ આર કોલ્ડ ડિઝાસ્ટર. જે નેચરલ પ્રોબ્લેમ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિઝાસ્ટર. મેન મેડ પ્રોબ્લેમ છે, મેનની મિસ્ટેકથી થતી જે એક્સિડન્ટ, એને આપણે એક્સિડન્ટ કહીશું. ઓકે, સો accidents and disaster both are different. Now here we have two story. One is of disaster and second is of accident. I hope you clearly understand what is disaster and what is accident. Okay, what is disaster? The natural problems, the problems which are came from nature, these are called disaster. Okay, and the events which are happen because of the mistake of human being or person's mistake. કોઈ વ્યક્તિની મિસ્ટેકથી કંઈક ઇવેન્ટ બને તો એને એક્સિડન્ટ કહેવાશે. ઓકે, સો ધીઝ આર એક્સિડન્ટ એન્ડ ડિઝાસ્ટર. નેચર તરફથી આવે તો એ ડિઝાસ્ટર, એન્ડ કોઈ માણસના ફોલ્ટથી જ્યારે કંઈક ઇવેન્ટ બને તો એને accident કહેવાશે. Okay, now two are different things. Now here we have two story about, one is about disaster, second is about accident. Okay, now let's see first story. Once there was a man named Amrutbhai Patel. During monsoon, once Patel came back from his farm. તો એક અમૃતભાઈ પટેલ નામના એક વ્યક્તિની આ સ્ટોરી છે. મોન્સૂનના સમયે એ પોતાના ફાર્મથી ઘરે આવી રહ્યા હતા. નાઇટ ફેલ, રાત થઈ ગઈ. ઇટ વોઝ રેનિંગ એન્ડ ઇટ કન્ટિન્યુડ થ્રુ આઉટ ધ નાઇટ. ઓકે, સો આખી રાત રેન પડ્યો, વરસાદ આવ્યો. ધ વિલેજ પોન્ડ ગોટ ફિલ્ડ અપ કમ્પ્લીટલી. અને એમનું જે ગામ હતું એ વિલેજની અંદર એક પોન્ડ હતું. આ પોન્ડ પૂરેપૂરું રેનફોલના કારણે ભરાઈ ગયું. ડ્યુ ટુ સચ એન ઇન્ક્રીઝ ઓફ વોટર ધ પોન્ડ ઓવરફ્લોડ. અને આ જે વોટર ઇન્ક્રીઝ થયું પોન્ડની અંદર એને કારણે વોટર બધું બહાર આવવા લાગ્યું. ધ વોટર ફ્રોમ ધ પોન્ડ એન્ટર ધ હોલ વિલેજ. અને આ જે તળાવનું જે વોટર છે એ આખા ગામમાં ભરાઈ ગયું. ધેર વોઝ વોટર એન્ડ ડર્ટ એવરીવેર. આખા ગામની અંદર વોટર અને બધું કીચડ ભરાઈ ગયું. ધ વોટર રિમેન્ડ ઇન ધ વિલેજ ફોર 2 to 4 days. તો આ જે વોટર ભરાયું એ 2 થી 4 દિવસ સુધી ગામમાં રહ્યું. Amrutbhai saved many lives, but Amrutbhai was a brave man. He was a farmer and he saved many people's life. અને ઘણા બધા લોકોનો જીવ બચાવ્યો. Okay, now see, what is it? Accident or disaster? પોન્ડ જે ઓવરફ્લો થઈ ગયું અને બધું પાણી ગામમાં ભરાઈ ગયું. સો વોટ ઇઝ ઇટ? વોટ વી કેન કોલ ઇટ? ડિઝાસ્ટર ઓર એક્સિડન્ટ? Very nice, it is disaster. It is natural problem, so it is called disaster. જે નેચર તરફથી પ્રોબ્લેમ આવશે એને ડિઝાસ્ટર કહેવાશે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ડિઝાસ્ટર. નાવ લેટ્સ સી વોટ ઇઝ ડિઝાસ્ટર. જનરલી નેચરલ પ્રોબ્લેમ્સ આર કોલ્ડ ડિઝાસ્ટર. ઇટ ઇઝ ઇઝી. ઓકે, નેચરલ પ્રોબ્લેમ્સ આર કોલ્ડ ડિઝાસ્ટર. જે નેચર તરફથી પ્રોબ્લેમ આવે એ શું કહેવાશે? ડિઝાસ્ટર. ડિઝાસ્ટર એટલે કે કુદરતી આપત્તિ. ઓકે, સો because of disaster, property suffers great loss and there is loss of generally natural problems are called disaster. Because of disaster, property suffers great loss and there is loss of lives too. તો પ્રોપર્ટીને પણ લોસ થાય એન્ડ લાઈફ પણ લોસ થઈ શકે આવા નેચરલ પ્રોબ્લેમ્સને કારણે. Okay, people have to face various problems. So there are many natural problems and people have to face such natural problems. At that time they suffers a lot. તો આવા નેચરલ પ્રોબ્લેમ્સ જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે ખૂબ સફર કરવું પડે અને એને કારણે ઘણું બધું લોસ થાય. ઓકે, નાવ થિંક એન્ડ રાઇટ. ડિઝાસ્ટર વી હેવ હર્ડ અબાઉટ. તો આપણે કયા કયા ડિઝાસ્ટર વિશે સાંભળ્યું છે? આપણે આગળ કહી ગયા. ઓકે, સો કેદારનાથ ફ્લૂડ ઇટ ઇઝ અ ડિઝાસ્ટર. આપણે સાંભળ્યું છે એના વિશે. તો વી કેન રાઇટ હિયર કેદારનાથ ફ્લૂડ.
Okay, now earthquake and tsunami we have heard about. Okay, then disaster we have seen flood. Many times we have seen flood in monsoon time. Okay, in monsoon season. So we have seen that. Now disaster we have experienced world pandemic. Now in the days we are in an age of COVID-19 virus. Okay, so it is a world pandemic. So we have experiencing that. Okay, so this is the natural problem. ઓકે સો વી આર એક્સપિરિયન્સિંગ ધીસ વર્લ્ડ પેન્ડેમિક. તો આપણે આ વર્લ્ડ પેન્ડેમિકને એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે અત્યારે. જે કોરોનાનો વાયરસ સ્પ્રેડ થયો છે થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ, ઇટ ઇઝ અ વર્લ્ડ પેન્ડેમિક. ઓકે, સો આ વર્લ્ડનું શું છે, એક મહામારી છે. સો આપણે એને એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે. સો વી આર રાઇટિંગ હિયર વર્લ્ડ પેન્ડેમિક. ઓકે, નાવ see the second story. Now Jetpur was small village. There lived a girl called Tejal. She very much liked to cycle. ઓકે, એક નાનું ગામ છે, વિલેજનું નામ શું છે, જેતપુર, અને એની અંદર એક ગર્લનું નામ છે, રહેતી હતી ગર્લ ટેજલ. ઓકે, એને શું વધારે ગમે, સાયકલિંગ કરવું બહુ ગમે. ઇટ વોઝ સન્ડે, રવિવારનો દિવસ હતો. ટેજલ સાયકલ્ડ ટુવર્ડ્સ ધ બજાર, એ બજાર તરફ સાયકલિંગ કરવા માટે ગઈ. while returning she saw some children playing cricket. ઓકે, જ્યારે એ ઘર તરફ પાછી ફરતી હતી ત્યારે એણે શું જોયું કે પ્લેગ્રાઉન્ડમાં ઘણા બધા ચિલ્ડ્રન ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે. શી લોસ્ટ હર અટેન્શન એન્ડ હેડ અ માઇનર એક્સિડન્ટ વિથ અ ટ્રક. ઓકે, કમિંગ ફ્રોમ ધ ઓપોઝિટ સાઇડ. તો એનું ધ્યાન બીજી તરફ જતું રહ્યું અને એના કારણે એનું સાયકલ એક ટ્રક સાથે એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, અથડાઈ ગયું અને થોડું નાનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું. ઓકે, ધીસ એક્સિડન્ટ કોઝ અ ફ્યુરર ઇન જેતપુર. તો એના કારણે જેતપુરની અંદર ઘણું બધું અફવાઓ ફેલાઈ ગઈ. ટેજલ હેડ ઇન્જરી ઇન હર હેડ. ટેજલને ક્યાં ઇન્જરી થઈ, એના હેડ ઉપર ઇન્જરી થઈ. શી હેડ ટુ સ્ટે ઇન હોસ્પિટલ ફોર 10 days. અને એણે 10 દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં રહેવા પડ્યું. સો ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ મિસ્ટેક ઓફ ધેટ ગર્લ ટેજલ. Okay, so what can we call it? Disaster or accident? Very nice. It is an accident. It happened because of the mistake of that person, that girl. Okay, આ ગર્લની મિસ્ટેકને કારણે થયું છે. તો what is accident? So the events which happen due to the mistakes of a person. કોઈ પર્સનની મિસ્ટેકના કારણે જો કોઈ ઇવેન્ટ બને એ શું છે, એક્સિડન્ટ છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. નાવ let's turn your page. It's 113. Okay, now what is accident? Generally accident happen due to the mistake or blunder of a person. Okay, so accident are the events which happen due to the mistakes of a person. કોઈક પર્સનના મિસ્ટેકની કારણે જે ઇવેન્ટ્સ હેપન થાય એને શું કહેવાશે, એક્સિડન્ટ. ઇન સચ એક્સિડન્ટ્સ વન ઓર મોર પીપલ સફર્સ લોસીસ. તો ઘણા બધા લોકોને પણ લોસ થઈ શકે એક્સિડન્ટમાં. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એન એક્સિડન્ટ. નાઉ થિંક એન્ડ રાઇટ. હિયર આઈ હેવ cut disaster and write accident. Okay, here we have to write about accident. ઓકે, આગળ આપણે શેના વિશે લખી ગયા, ડિઝાસ્ટર વિશે. અહીંયા આપણે શેના વિશે લખવાનું છે, એક્સિડન્ટ વિશે લખવાનું છે, કેમ કે ડિઝાસ્ટર વિશે આપણે આગળ લખી ગયા છે. ઓકે, 112 પેજ પર આપણે ડિઝાસ્ટર વિશે લખ્યું છે, અહીંયા આપણે એક્સિડન્ટ વિશે લખીશું. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી એક્સિડન્ટ વી હેવ હર્ડ અબાઉટ. આપણે જે સાંભળ્યા છે એક્સિડન્ટ, કયા કયા એક્સિડન્ટ આવી શકે. સો કોલિઝન વિથ અ વ્હીકલ, ગેટ ઇન ઇલેક્ટ્રિક શોક, fire, a break out in a house, falling from the tree. So these all are accident. આપણે બીજા પણ એક્સિડન્ટ વિશે લખી શકીએ. ઓકે, બીજા કયા એક્સિડન્ટ હોઈ શકે. સો riot breaks out, then crackers got exploded in hand. ફટાકડા હાથમાં ફૂટી જાય એ પણ એક્સિડન્ટ કહેવાશે. ઓકે, falling from the tree, it is also an accident. then getting electric shock. ઓકે, સો આ બધું શું છે, એક્સિડન્ટ છે. તો આપણે કંઈ પણ અહીંયા એક્સિડન્ટ વિશે લખી શકીએ. ઓકે, now we have seen accident, we have seen. તો આપણે જે એક્સિડન્ટ, તમે જે એક્સિડન્ટ અહીંયા જોયા છે એ એક્સિડન્ટ લખવાનું છે. ઓકે, નાવ એક્સિડન્ટ વી હેવ એક્સપિરિયન્સ. ઓકે, તમારી સાથે જો કોઈ એક્સપિરિયન્સ થયો હોય, એક્સિડન્ટ થયું હોય
તો અહીંયા એ લખવાનું છે. તમે સ્લીપ થઈ ગયા હોય તો સ્લીપ થઈ ગયું, ગોટ સ્લીપ આવું લખવાનું. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એન એક્સિડન્ટ. ઓકે, સો તમારી સાથે જે કોઈ પણ એક્સિડન્ટ, તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રી પરથી પડી ગયા હોય તો ફોલિંગ ફ્રોમ ધ ટ્રી. ઓકે, સો જે એક્સિડન્ટ તમે એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે એ એક્સિડન્ટ અહીંયા લખવાનું છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, hope you understand. Now see, fill in the color. So here we have some pictures. Now what we have to do is fill a colors. I have written a letter. If it is an accident, I have written A, and if it is a disaster, I have written D. Okay, so you have to fill the color. અહીંયા તમારે કલર ફિલ કરવાનું છે. જો પિક્ચરની અંદર કોઈ એક્સિડન્ટ હોય તો બ્લુ કલર ફિલ કરવાનું, અને જો પિક્ચરની અંદર ડિઝાસ્ટર હોય તો યલો કલર ફિલ કરવાનું છે. ઓકે, નાવ સી હિયર ફર્સ્ટ પિક્ચર. વોટ ઇઝ ઇટ? આ ગળનો જે હેન્ડ છે એ કટ થઈ ગયો છે બિકોઝ ઓફ નાઇફથી ગળનો હેન્ડ કટ થઈ ગયો છે. ઇઝ ઇટ ડિઝાસ્ટર ઓર એન એક્સિડન્ટ? એ શું છે? ડિઝાસ્ટર છે કે એક્સિડન્ટ છે? It is accident. Very good. Okay, it is happened due to the mistake of this girl, so it is an accident. Now see next one, fire spread. Second picture, fire spread in a forest માં fire spread થાય. Okay, એ શું છે? It is a disaster or an accident? It is disaster. Okay, fire spread out in a forest, it is disaster. Fire in a house, it is an accident. ઓકે, જો હાઉસમાં ફાયર થાય તો એ મિસ્ટેકને કારણે થાય, પણ જો ફોરેસ્ટની અંદર ફાયર આવે તો એ શું છે? ઇટ ઇઝ ડિઝાસ્ટર. એ નેચરલ પ્રોબ્લેમ છે. બે દાળીઓ એકબીજાના સાથે ઘસાવાને કારણે પણ આગ લાગી શકે જંગલમાં. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ અ નેચરલ પ્રોબ્લેમ, સો ઇટ ઇઝ ડિઝાસ્ટર. ફોરેસ્ટની અંદર ફાયર, ઇટ ઇઝ ડિઝાસ્ટર. ઘરની અંદર ફાયર લાગે તો ઇટ ઇઝ એક્સિડન્ટ. ઓકે, નાવ સી થર્ડ વન. વોટ ઇઝ ઇટ? એક્સિડન્ટ ઓર ડિઝાસ્ટર? થર્ડ પિક્ચર. Very good, it is an accident. Fine. Now fourth picture. What is it? Accident, sleep. A boy is sleeping. Sleep થઈ ગયો. શું થયું? Accident or disaster? It is an accident. Very good. Then next picture. Is it accident or disaster? Fluid આવ્યું. Okay, fluid આવ્યું. તો fluid શું છે? It is disaster. Now next. What is it? Next, last picture. Accident or disaster? It is disaster. Okay, so આ શું છે? Cyclone, storm છે. Okay, it is an disaster. So you have to write all this in your textbook. Hope you understand, students. We'll stop here and next pages we'll discuss later. Okay students, stay home, stay safe, take care.